रंधावा जी 5 महीने की सरकार, क्या जनता सरकार तो खुश है? पहली गल तो अज मैं अमित जी दे आया पठानकोट च साडी जिहड़ी तिरंगा यात्रा कांग्रेस हाई कमांड ने कही सी उहदे विच पहला डेरा बाबा नानक सी पाड़ा साहब करके आया, हुण असीं दोनों इत्थे आए हैं। देखो जिहड़ी देश की आज़ादी लई मैं कहांगा कि पठानकोट दे विच भी बड़े वड्डे फ्रीडम फाइटर हुए ने और गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट है उदों पठानकोट गुरदासपुर इकट्ठा सी ते इत्थे जो आज़ादी लई जो गुरदासपुरियां दा खास करके विच योगदान रहा ये बहुत ज़्यादा सी। अज भी मैं उत्थे कहंदा आया कि जिहड़ी गुरदासपुर दी डेरा बाबा नानक दी खास करके 65 से 71 की लड़ाई आ, वो दो लड़ाइयां असीं नहीं भुल सकते। जिहड़ी आज़ादी की गल करनी कि घर घर तिरंगा, घर घर तिरंगे की गल नहीं, पहलो देश भगती जी घर घर च होनी चाहिए। सिर्फ झंडे लाउण नाल जां फ्लैग लाउण नाल देश भगती नहीं होती। जिस वेले साडे दिमाग च आ जाएगा कि असी ये देश साडा, अज असी 20 रुपए का झंडा वेच रहे हैं कि जेडे उन्होंने राशन जेडे लैन जाते जिहदे 2 रुपए किलो वाला राशन मिलना, वो कहते पहले 20 रुपए का झंडा खरीदो, 5 किलो तो राशन उत्थे ही चला गया, कणक उत्थे ही चली गई। ये होना चाहिए कि 20 रुपये घरों लैके जाए जां अपना घर तो झंडा तैयार करे। मैं उत्थे गल दसी सी उन्होंने कि 71 की लड़ाई च मेरे फादर MLA सी उस टाइम, तो उस वेले ये होया कि पाकिस्तान का जिहड़ा पुल सी कब्जे च कर लिया सी ते आर्मी कोल उस वेले कर्नल संधू सीगे, उन्हां कोल नैशनल फ्लैग है नहीं सी। तो मेरे फादर उस वेले उत्थे गए शहर दे विच, ते उत्थे इक्को दुकान अमरीक सिंह बेदी अमरीक सिंह हुंदे वो अपनी दुकान चों कपड़ा कड्ढण आए सी, पता नहीं किन्ने दिन लड़ाई रहनी है। उहदी दुकान खोल के उत्थे एक दर्जी भी नाल मशीन लैंड आया नारायण सिंह कि नारायण सिंह, हुण मैनूं उहदा नाम पूरा याद नहीं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ नैशनल फ्लैग बनाया गया। वो नैशनल फ्लैग जाके पाकिस्तान को जोड़ा पाकिस्तान का एरिया लिया सी उत्थे जाके झंडा चढ़ाया। इनू नैशनल फ्लैग कहा जाता है तो इनू देश भगती कही जाती है। तो जे सानू कोई कहे कि असी किसी को देश भगती का सर्टिफिकेट लेना, ये तो बड़े साडे लई मजाक वाली गल होगी। इस करके असी सारे देश भगत हैं, खास करके पूरा हिंदुस्तान देश भगती दे विच रंगिया और अंग्रेज़ों नूं ते मुगलों नूं असी सारे ने रल के बाहर कढ़िया। मैं तो मैसेज जो तुहानूं दस्सिया कि देश भगती जी ये लैके आओ, बेईमानी नूं खत्म करिए। जेड़े कोई बेईमानी का कह के बेईमाना नूं असीं दूर करांगे, वो जिहड़ियां चीज़ां ने ये गल्ली बाती नहीं होनी। ये जो आज़ादी मिली आ, जो 71 दे विच पाकिस्तान के 2 टुकड़े कीते, अज चाइना साडे घर दे विच हर रोज़ घुसपैठ कर रहा। पाकिस्तान साडे चो कदी हथियार भेजदा ते कदी हैरन भेजदा ते कदी कुछ भेजदा। इन्हां चीज़ों वाल ध्यान देना पेगा। इहो ही हिंदुस्तान की फौज सी जिन्हें 99,000 पाकिस्तानी को हथियार सुटवाए सी। जनरल अरोड़े दे अगे जनरल न्याजी ने अपने हथियार सुटे सी। ते अज असीं जे कहिए कि देश भगती दोबारा लैके आवांगे, 8 साल सानूं याद नहीं आया, 1.5 साल इलैक्शन च रह गया, तो हुण कहने कि जी तिरंगा यात्रा कढ़ लो, अपने घरां दे तिरंगे ला लो। की गल 8 साल जिहड़ी सी वो देश भगती सी, हुण देश भगती साडे चों जाण लगी आ। तो ये देश भगती जिहड़ी आ ये अज पार्लीमेंट दे विच उन्हां नूं पुछो कि तुहाडे जो किन्ने परिवारां ने देश भगती च काम कीता ते किन्ने गए, ते उधरों कांग्रेसियों नूं पुछ लो कि उन्हां दे परिवार किन्ने सी। साडे उत्थों डेरा बाबा नानक तो लैके तुहाडे इत्थों तक तुसीं जे देखोगे तो रस्ते किन्ने गेट लगे ने देश भगतां दे। जे बहुत ज़्यादा तुसीं देखना, खास करके तुहानूं मैं जरूर अपील करूँगा कि जे तुसीं चल पे तो देश भगती चल पूगी। जाके गुरदासपुर का जिहड़ा पंचायत भवन आ उत्थे अपने सारे कैमरे लैके जाओ तो एक देश भगत की फोटो जाके दिखाओ कि उन्होंने देश लिए की कुर्बानियां कीतियां ने। ये तां साडा देश बचेगा। भाजपा दा जिहड़ा हर घर तिरंगा, क्या ये इलैक्शन स्टंट है? है तो 8 साल क्यों नहीं इन्होंने हर घर तिरंगा याद आई।
ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ? ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖਣ ਦਾ। ਹਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲੈਗ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਾਇਰ ਵਰਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਵਾਲੀ ਵਾਂਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੇਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਲ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਤੇ ਲਾਓ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ 3 ਵੀਲਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲਵਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਤੁਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਇਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮੇਲਾ ਰਾਮ ਤਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਦੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਅਖਬਾਰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਨ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ 'ਤੇ? ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉੱਚ ਨੀਚਤਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਭੇਦਭਾਵ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਜੇ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਵੇਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਅਜੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਅਗਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਰੋਕੇ, ਸਿਰਫ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਹੀ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਬੈਂਕ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ 72 ਜਾਂ 73 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਮਐਲਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵੇਖੋਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਆ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਜਦੋਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ ਲੱਥ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨੋਮੀਨਲ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2 ਕਿ 3,000 2,000 ਇੰਨੀ ਕੁ ਪੈਨਸ਼ਨ, 300 ਰੁਪਈਆ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਰਿਸੋਰਸਫੁਲ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੱਕੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿਹੜਾ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਕਿ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਚੁਟਕਲੇਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਲਾਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ 6 ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ BS ਢਿੱਲੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਈਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। 100 ਏਕੜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੇਂਦਰ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, 50 ਰੁਪਏ ਇਹ 50 ਕਿੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣ, ਕਾਲਜ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾਉਣ। ਸਰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਰ ਛੱਡ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵੀਸੀ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਜੀ? ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ। ਦੇਖੋ, ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਜਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਇਹ ਬੈਚਮੇਟ ਨੇ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 32 ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ ਤੋਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬਿੱਲ ਉਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੋਇਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। FIR ਦਰਜ ਹੋਈ, ਉਹ ਮਜੀਠੀਆ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੇ ਲੋਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕੇਸ ਲੜਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਅਜੇ ਬੇਲ ਹੋਈ ਆ। ਮਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਰ ਕੇਸ 'ਚ ਬੇਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਟਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੜਾ ਗਲਤ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਠ-ਗਾਂਠ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹਦੀ ਬੇਲ ਹੋਈ। ਇਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂ SIT ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਾਰਮਰ ਡਿਪਟੀ CM ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਪਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ MLA ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਆਏ ਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਾਵ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਲੋਕੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਫਸੇ ਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗਰਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲਾ ਬੈਂਕ ਸੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੁਲਵਾ ਸਕੇ। RBI ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੇਵ ਆਫ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਟੋ ਚਲਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੰਦਿਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਇਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਔਰ ਕਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਜ਼ ਅ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਡਿਪਟੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ।
ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਗੂਗਲ ਸਭ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੂਗਲ 'ਚ ਸਰਚ ਕਰੋ ਫਰੀडम फाइटर्स, ਕੋਈ ਪਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰੋ, इंडियन फ्रीडम नेशनल मूवमेंट सर्च करो, और जिन्ने भी स्वतंत्रता सेनानी ने उन्होंने सर्च करो। तो 1947 तो लैके हुण तक जिहड़ा नेशन बिल्डिंग हुई है, चाहे IITs ने, चाहे ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट्स ने, चाहे यूनिवर्सिटीज़ ने, चाहे डैम्स ने, चाहे इंडस्ट्रीयलाइजेशन है, चाहे टेलीकम्युनिकेशन है, चाहे कुछ भी है, तुसीं एक बारी सर्च करो तो उन्होंने जिहड़े फाउंडर्स ने और किस प्राइम मिनिस्टर के अंडर यह चीज़ हुई है, एक बार जरूर सर्च करन। मैं अपने यूथ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ कि कांग्रेस की की कंट्रीब्यूशन है इंडिपेंडेंस वास्ते ते नेशन बिल्डिंग वास्ते। और मैं भी बड़ा गर्व महसूस करना ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ इस पार्टी के नाल एसोसीएटेड हाँ, जिहड़ी 1885 तो लैके ਹੁਣ तक स्ट्रगल करते करते 200 साल ब्रिटिश राज ਨੂੰ खत्म करके सर रंधावा साहब ने किया, मुगल्स ਨੂੰ भी उन्होंने ऐड किया, मुगलों नाल भी लड़ाई की, फिर 200 साल ब्रिटिश राज की डिक्टेटरशिप ਨੂੰ खत्म करके फिर देश ਨੂੰ आज़ाद कराया। ट्रस्ट विद डेस्टिनी, जवाहर लाल नेहरू जी की जिहड़ी पहली स्पीच सी वो बच्चों ਨੂੰ जरूर सुननी चाहिए है। महात्मा गांधी जी ने जे पहला प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू जी ਨੂੰ बनाया तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रीजन है क्योंकि उन्होंने जिहड़ी कंट्रीब्यूशन है फ्रीडम स्ट्रगल विच वो बहुत अहम रोल होएगा। ताई जो कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली भी बनी और विच भीमराव अंबेडकर जैसे साड़ी शख्सियत और वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग सी, उन्होंने यूनैनिमसली जे जवाहरलाल नेहरू जी ਨੂੰ अपना प्रधानमंत्री मन्निया तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई कारण सी। अज हर चीज़ कोशिश की जा रही है किसी तरीके नाल पंडित नेहरू जी का नाम खत्म किया जाए, मगर मैं लोगों को जरूर कहांगा, यूथ ਨੂੰ जरूर कहांगा, तुसी इस चीज़ की डिटेल च जाओ तो फिर पता चलेगा कि तिरंगा किस दिल विच वसदा है, ते तिरंगा ते आज़ादी किन्हां ने साडे देश ਨੂੰ दवाई। मैं फिर एक बारी सारिਆਂ ਦਾ मोहतवार इत्थे बैठे दे ने बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना, स्पैशली रंधावा साहब का ते पाड़ा साहब का, वो पठानकोट आए ने और असी इसी तरीके नाल मैं इन्हां ਨੂੰ कहांगा और उम्मीद करना कि एक नवा दौर चालू होया। कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश विच तिरंगा यात्रा कड्ढी है, हर साल असी इसी तरीके नाल अपनी जिहड़ी सैलीब्रेशन है आज़ादी दी उहनूं मनाते रहिए। तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ 'ਚ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਢੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਸ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦਿਲੋਂ ਨਮਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਫੜ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹਾਲ ਰਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਿਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ BJP ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ BJP ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਵਾਈ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟ ਰਹੇ। ਅਸਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲਣੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਮਰੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਵੇ। ਪਰ
ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 75ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣਾ ਛੱਡਣ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਲੋਕ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਪਠਾਨਕੋਟ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਵਿਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 7C ਨਿਊਜ਼। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਤਿਰੰਗਾ ਰੈਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਅਮਿਤ ਵਿਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਅੱਜ ਤਿਰੰਗਾ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੇਲ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯਾਤਰਾ ਗਾਂਧੀ ਚੌਂਕ, ਵਾਲਮੀਕੀ ਚੌਂਕ, ਡਾਕਖਾਨਾ ਚੌਂਕ ਤੇ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਪਟੇਲ ਚੌਂਕ ਥਾਣੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵਰਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾੜਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਸਮੂਹ ਆਗੂਕਾਰ ਨੇਤਾ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੇਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਰੰਗੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੌਰਵਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਟੇਲ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਨਾ ਲਾਲ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। PPCC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਹੈ ਮੈਡਮ ਟੀਨਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੌਰਵਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਐਕਸ ਡਿਪਟੀ CM ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ MLA ਪਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਹੋਪਫੁਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਹੋਣ, ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਅੱਜ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 75ਵੇਂ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਹੈ MLA ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਵਿਜ ਜੀ
ਪੂਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਡੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਪੂਰੇ ਪੀਸੀਐਮ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਮਐਲਏ ਪਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਲੁਤਫ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਅੱਛਾ ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦਲਾਈਏ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਗਈ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੇਨ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ।